الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج ہمارا مسلمان بھائی پہلے کے دیکھتے ہوئے زیادہ جوان مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ہے نا؟ آپ بڑے خوش ہو گئے، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، ہم نے اپنا بچپن بھی دیکھا ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے محلے کی مسجدوں میں زیادہ تر اولڈ حضرات، اولڈ مین نماز پڑھتے تھے۔ جوان یہ سمجھتے تھے کہ یہ نماز کی ذمہ داری بزرگوں کی ہے، اور یہی حال حج کا تھا۔ جب ابا کے چلنے کا وقت قریب ہو جاتا تھا، دادا کی عمر مکمل ہونے کے قریب ہوتی تھی، لوگ کہتے ہیں دادا کو حج کرا دو، اس سے پہلے دادا نکل نہ جائے۔ ابا کو حج کرا دو، ابا دنیا سے کہیں اور نہ چلے جائیں، اس دنیا سے اس دنیا پہ پرستان نہ کر جائیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جوانوں میں نماز کا شوق بڑھا، بلکہ میں یہ کہوں گا بچے بھی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج اور عمرے میں بھی جوانوں کی ایک کثیر تعداد دکھائی دیتی ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے؟ اگر نہیں گئے ہیں تو آج کا یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک، انسٹاگرام، دنیا کے لوازمات آپ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ نوجوان طبقہ حج کی طرف، عمرے کی طرف جا رہا ہے، گویا کہ دینی معاملات کی طرف لوگ بولیے توجہ دے رہے ہیں۔ لیکن آج بھی ایک ہمارے معاشرے میں جوانوں کے اندر، بلکہ میں کہوں گا بزرگوں کے بھی اندر بہت بڑی کمی ہے، جس کی وجہ سے نماز تو ہم پڑھتے ہیں، حج تو ہم کرتے ہیں، عمرہ، صدقہ، خیرات وغیرہ بھی کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے ہیں، غریبوں کی مدد میں بھی آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ عروج، وہ ترقی، وہ مقام حاصل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہم فیری کرتے ہیں، ہم ٹھیلا لگاتے ہیں، ہم رکشہ چلاتے ہیں، ہم زمین کا کاروبار کرتے ہیں، مکان بیچتے ہیں، تجارت، یہاں تک کہ جو جسے ہم چکوا بولتے ہیں، قریشی، ہے نا، اور دوسری زبان میں کہتے ہیں اسے قصائی، وہ بھی صبح سے فجر سے پہلے اٹھ کر کاٹتا ہے، تب تو ہمیں بھائی وہ دیتا ہے، تب ان جیسے لوگوں تک وہ گوشت پہنچاتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، وہ شام کو مسجد میں بھی ملتا ہے، محافل میں بھی جاتا ہے، نیکیوں کے کام میں بھی آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ترقی نہیں حاصل کر پا رہا ہے۔ گھر سے سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ بولیے، یہ چیزیں اچھی تو ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، جو جوانوں میں کود کود کر بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ کیا مطلب؟ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا بھیجا، کچھ کیا نہیں ہے، ذرا سا معاملات، پراپرٹی کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، جھگڑے کا مسئلہ، اور نوبت کہاں تک آ گئی؟
قتل تک، بچوں کی لڑائی بڑوں تک، اور بڑوں کی لڑائی نے انجام دکھایا قتل گاہ تک، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں یار، 5 ٹائم جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کام نہیں بنتے صاحب. تو کام بنانے والا ہے کون؟ بولو کون ہے؟ ارے بولے یار. یہ مولانا صاحب، یہ عالم صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ مفتی صاحب، یہ آپ کا کام نہیں بنائیں گے. اگر آپ نے ان سے دعا کے لیے کہا تو وہ بھی دعا اللہ سے کریں گے. اور ہم نے پہلے سے اپنا انتظام گڑھا کھود کا انتظام کر لیا ہے گڑھے میں جانے کا. مسجد سے نکلے بیٹھ گئے، اب وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھا اس کو ہم سے بیٹھے بیٹھے گالی پکڑے، ہوتا ہے نا؟ یہاں تک کہ اسے معلوم نہیں کہ ہم نے کیا کیا، لیکن صاحب ہم ماں بہن کی گالی پکڑے میں لگے ہوئے. اللہ اکبر. نتیجہ کیا ہے؟ سباب المسلم فسوق. اگر کسی نے مومن کو، مسلمان کو گالی دی تو کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے. اور ہم نماز پڑھ کر نیکی تو کما رہے ہیں، لیکن جب نکلتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی میں، رسول اللہ کی ناراضگی میں گزار رہے ہیں. تو ہمارے گھر میں رحمت برکت کہاں سے آنے والی ہے؟ ہمارے بچے اچھے ہونے کیسے والے ہیں؟ ان کا مستقبل کیسے تابناک ہونے والا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہم نے وہ لے لی. اب تو عالم صاحب یہ ہے، ہم اپنے بھائی کو گالی کیا دیتے ہیں، وہ جو ایک الگ چیز ہے بہت عام ہو گئی. گاڑی سے جا رہے تھے صاحب، اور اچانک گاڑی کا کلچ وائر خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا. اب ہم کو قاعدے سے اس گاڑی کو لے کر مستری تک، عرفان تک پہنچنا چاہیے تھا تو کام بنتا، لیکن وہ ٹوٹا، ہم نے اسی گالی پکڑنے لگے. اور 17 غلط ہے، ہم نے وہی گالی کس کو؟ گاڑی کو گالی. وہی گاڑی جو صبح شام آپ کو دھوتی ہے، ہم نے اسی گاڑی کو گالی بکی. گاڑی میں کیا اثر ہوا؟ گاڑی میں کوئی اثر ہوا؟ وہ ویسے کے ویسے ہی ہے. لیکن آپ کے نامہ اعمال میں بہت بڑا گناہ، قصاب، چکوا، کاٹنے والا، جانوروں کو ذبح کرنے والا، چھری چلائی، چھری نے کام نہ کیا، اب پٹکا اسی کو گالی. یہ ہمارا معاشرہ ہے. سوچنے اسی کو گالی. اسٹوو جلا رہے تھے، ماچس ایک بار 2 مرتبہ نہیں جلی، اسی کو گالی. صبح شام ہم گالیوں میں لگے ہیں. اب تو معاملہ یہ ہو گیا، ہم نے جو ہے گالی کو سمجھ لیا ہے کہ اس کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں تھا. اس کے بغیر کام نہیں بنتا. قینچی نہیں چل رہی تھی، کپڑا کٹنے میں دشواری ہو رہی تھی، ہم نے اس کو گالی بکی. جو لوگ ایسی جگہوں میں کام کرتے ہیں وہ نیکی، وہ اگر گالی نہیں بکتے تو آس پاس کے ماحول ضرور دیکھتے ہوں گے، ہے نا؟ بیٹھے بیٹھے دوست آیا، ہم اس کو گالی سے اس کا استقبال کر رہے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی صبح شام وہ لے رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے حقدار بن جائیں. مسلمانوں، تم کو اپنا سدھار خود کرنا پڑے گا. کوئی دوسری قوم آ کر تمہیں جو ہے بامے عروج پر، عروج کے منزل میں نہیں لے جائے گی. جب تم اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہو تو تم عروج کے منزل میں کیسے جا سکتے ہو؟ ہمیں اپنا نفس کا محاسبہ کرنا پڑے گا. افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی بیٹھ جاؤ ایسی جگہ پہ تو لگتا ہے یہ صاحب فلاں صاحب یہ تو نیکوکار لگتے ہیں، یہ دیندار ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اسلامی لباس میں زندگی گزارنے والے ہیں. میرے ان تمام بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر، خدا را اپنے گھر کے ماحول کو اگر اچھا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عروج دے، آپ کے گھر میں بہتر ماحول ہے، تو آپ گالی کا استعمال نہ کریں. یہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں گالی عام ہو گئی، فیشن چل گیا ہے بھائی، فیشن. دوست کو گالی بکتا، دوست بھی خوش ہو کے استعمال کرو، کوئی بات نہیں، محبت میں کہہ رہا ہے. لعنت ہو ایسی محبت میں جو تجھے گالی بکنے پر مجبور کر رہا ہے، تو بھی گالی بک رہا ہے. مجال ہے کہ آپ کسی کو گالی نہ دیں اور وہ آپ کا گالی سے استقبال کر لے. ایسا ہوا ہے کبھی؟ بلکہ اگر دھوکے سے اس کے منہ سے گالی نکل جاتی ہے آپ کے سامنے اور آپ گالی بولو نہیں بکتے، فوراً اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالتا ہے کہ یار یہ غلط جگہ میں بول دیا، یہ تو کبھی گالی بکتا. کیونکہ آپ کی تھیوریاں بدل جاتی ہیں، آپ کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے، لیکن جانتا صبح شام ہی گالی بکتے ہیں. آپ کو کوئی فرق پڑنے والے، کیونکہ آپ کو بھی 2 منٹ کے بعد اس کو گالی بکنا ہے. حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
सरकार मदीना राहत कल्ब सीना हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो किसी मुसलमान को गाली बकता है तो जब कयामत के दिन वो जाएगा, नमाज पढ़ता था, हज किया था, रोजा रखता था, सदका खैरात करता था और अपने मुसलमान भाई को गाली बकता था, तो जब मैदान महशर में जाएगा तो उसके पास कोई नेकियां न होंगी। अल्लाह अकबर। क्यों भाई, वो नमाज कहाँ गई? रोजे, हज, ज़कात, खैरात कहाँ चले गए? अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ चले गए? तो क्यों खत्म हो गए? वो इसलिए खत्म हो गए कि जिसको हम सुबह शाम गालियां बकते थे उसके नामाए आमाल में नेकियां कम थी, और आपने बिला वजह उसे सुबह शाम गालियां दे देकर अपनी नेकियां उसके नामाए आमाल में डाल दी और उसकी नेकियां, उसके गुनाह खत्म हो गए, आपकी नेकियां वहां चली गई। अब आपके पास जो कुछ है आपका गुनाह है। अब गुनाह के साथ कौन जन्नत में जाएगा बताइए? बोलो भाई, गुनाह जन्नत में ले जाते हैं कि नेकी जन्नत में ले जाती है? अरे बोलो यार, बोलते जाओ। अब आप कहेंगे करी तो थी, हाँ करी तो थी, लेकिन जिसको हमने सुबह शाम गालियां बकी थी तो नेकियां उसके पास कम थी, क्योंकि अब जब वो माफ करे, अल्लाह आपकी नमाजों को माफ कर सकता है, क्योंकि नमाज खुदा के लिए है, रोजा खुदा के लिए है, हज खुदा के लिए है, ज़कात खैरात खुदा के लिए है। लेकिन अल्लाह चाहेगा तो नमाज अगर आपके नामाए अमाल में कम है, पूरे नहीं है, तो भी अल्लाह माफ करने वाला है, चाहे तो माफ कर सकता है। रोजे पूरे नहीं है लेकिन अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अब आपने गाली बकी किसको? फलां शख्स को, मुसलमान भाई को, तो हुआ क्या? उसके नामाए अमाल में पहले से नेकियां कमी थी, नेकियां कम थी। अब आपकी नेकियां वहां ट्रांसफर हो गई, चली गई, तो वो आपको देगा। उसके लिए गोल्डन चांस हो गया कि हम नमाज तो नहीं पढ़ते थे लेकिन फलां साहब की नमाज चली गई, वो नेकियां हमारे पास आ गई। अब वो देने वाला नहीं, आप खाली हैं, आपके दोनों हाथ यहां से गए थे वहां खाली है, क्योंकि सारा ट्रांसफर वहां हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। जब जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, कफे अफसोस मिलेगा कि हाय मैंने ये काम ना किया होता। देखिए, देखकर किसी को अगर करना है तो अच्छा काम करिए। अगर आप चाहते हैं तो कोई महफिल में जाइए, फला जाता है आप भी जाइए, जहाँ दीनी महफिल होती है, फला मस्जिद में जाइए जहाँ दूसरा भी जाता है। हमारा दोस्त गाली बक रहा, हम गाली बके, ये कौन सी बात है? बल्कि हमको चाहिए। और ये नतीजा क्या होता है? जब घर का जिम्मेदार बड़ा भाई, बाप, दादा जब गाली बकता है तो लड़का क्या सीखेगा? कलमा, नाते, तकरीरें, वो भी माँ बहन की गाली बकेगा, क्योंकि बाप ने सिखाया क्या था। अब आते हैं आलिम के पास, मौलाना के पास, सुनिए ये सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है, कोई तावीज दे दिए, तावीज नहीं तावीजा ले लो, लेकिन तुमने रब की ना सुनी तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा नहीं सुनने वाला। जब रब की ना सुनोगे तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन तुम्हारा नहीं सुनने वाली है। आइए आखिरी बात करके गुजर चलूं। अल्लाह अकबर। गाली का अंजाम, साहबी रसूल तशरीफ फरमा है, बारगाह मुस्तफा में बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कोई अपनी माँ को गाली ना दे। उनमें से कोई अपनी माँ को, साहबी रसूल ने रसूल ने ऐसा भी कोई होगा जो अपनी माँ को गाली देगा? लेकिन आज के जमाने में ऐसे भी लोग हैं। आज के जमाने में बिल्कुल दीन से दूर, जुमे में आ गए तो कभी वरना ही बकीद वाले हैं, कभी नेकी की महफिल में गए नहीं, माँ बाप का अदब सीखा नहीं, माँ के लिए क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है कभी सीखा नहीं, तो माँ बाप को भी गाली देते हैं। लेकिन उस जमाने में, आज से 1450 साल पहले की बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने माँ बाप को, अपनी माँ को, बाप को गाली ना दो। या सुल्लाह, ऐसा भी कोई बदकिस्म होगा, बदनसीब होगा जो अपनी माँ बाप को गाली देगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ ऐसा भी है। जो शख्स किसी की माँ को गाली देता है, देखिए अल्लाह के रसूल फरमाया, और ये आप समझिए बहुत आम है क्या, अल्लाह के रसूल फरमाया जो शख्स किसी की माँ को गाली देता है तो उसकी माँ को भी गाली दी जाती है, गोया कि वो अपनी माँ को गाली दे रहा है। हम तो पेश में आ जाते हैं, कोई हमको गाली दे दे और हम दूसरे की माँ बहन तो गाली बकते हैं, तो क्या फर्क है? वो यहाँ नहीं आएगा, यकीनन आएगा। तो जब माँ को गाली दी जाएगी, वो माँ, सुन दो सुभान अल्लाह, वो माँ जिसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल जन्नतो ताता कदमो उम्महातकुम, जन्नत को तलाश करना है तो नमाज से न लगेगी, बल्कि सीखना है, लेना है तो माँ के कदमों के नीचे है। वो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और हमने काम ऐसा किया कि हमारी माँ को गाली पड़ रही, तो हमने माँ को तकलीफ दी कि खुशी दी?
वो बाप जो जन्नत का दरवाजा है, हमने गाली बक के अपने बाप को गाली लगवाए तो हम जन्नत के कहां मुफ्ताक होने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। गाली तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने किसी को ये कह दिया कोई आलिम है और किसी ने ये कह दिया कि वो आलिम नहीं है, तो ये भी एक गाली है। कौन के मुताबिक ये भी एक गाली है कि कोई आलिम है, आपने कहा आलिम नहीं है, तो वो भी एक गाली है। और किसी कोई हराम खाता नहीं, आपने कहा वो हराम खाता है, ये भी गाली है। किसी कोई आदमी सीधा साधा है, अच्छा है, नेक इंसान है, आपने कह दिया कुत्ता है, तो ये भी गाली है। सोचो जब ये आम लफ्ज इतनी गाली हो सकते हैं तो हकीकत में जो गाली है उसका कितना बड़ा गुनाह होगा। हमें सोचना चाहिए कि आज हम किस चौराहे पर खड़े हैं, तो वहां से हमें जन्नत का रास्ता तलाश करना है, जहन्नम का रास्ता तलाश करना है। आओ एक आखिरी बात सरकारे गरीबुन नवाज की, जिनके मुल्क में हम रहते हैं, जिनका हम खाते हैं। सरकारे गरीबुन नवाज इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुसलमान को गाली दी, आखिरी बात, तो मुझे डर है कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा बल्कि कुफ्र पर होगा। सरकारे गरीबुन नवाज है, अताए रसूल है, हिंदल वली है, हिंद के राजा है, हमारे ख्वाजा है, हमारे महाराजा है। वो कह रहे हैं कि जिसने मुसलमान को गाली दी तो मुझे डर है कि मरते वक्त उसका ईमान जा सकता है, कुफ्र की हालत में मर सकता है। सोचिए जो मुसलमान को गाली दे तो अताए रसूल फरमा रहे हैं, लेकिन जो नबी को गाली दे, जो बुजुर्गाने जिनको गाली दे, वो ये कहे वो दे नहीं सकते, उनको इल्मे गैब नहीं है, तो कितना बड़ा गुनाह है। तो ईमान की हालत में जा कैसे सकता है। हमें हर किस्म की बुरी बातों से बचने की जरूरत है। जो कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं, ये नबी के लिए गाली है। जो ये कहते हैं औलिया को दे नहीं सकते, औलिया के लिए गाली है। जो अपने भाई माँ बाप को देते हैं वो गाली है। अगर हमें ये समझना है कि हम नमाजें पढ़ते हैं ये कबूल होंगी, तो उसका जरिया यही है, उसका तरीका यही है कि हम सारे बुरे कामों से बचें। सबसे पहले हम अपनी जबान साफ करें। जब आप उठते हैं ना तो सबसे पहले ये जबान सारे आज़ा के सामने हाथ जोड़ लेती है, बल्कि सारे आज़ा, माफ कीजिएगा, सारे आज़ा इस जबान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। क्यों? जबान तो इतनी सी है ना, इसमें हड्डी है, और यहाँ तो हड्डी, यहाँ भी हड्डी, यहाँ भी हड्डी, सब जगह हड्डी दिखाई दे रही है। लेकिन सारे आधा पावरफुल होने के बाद एक छोटी सी जबान के सामने हाथ क्यों जोड़ रहा है? वो इसलिए जोड़ रहा है कि सुनो सुनो, अगर तुम सही रही, अगर तुम सही बोलती रही तो हम लोग सलामत रहेंगे। अगर तुमने गलत किया, इसी मुंह से तुमने किसी को बुरा भला कहा, गाली दिया, बोगी, तो पिटाई हम खाएंगे, मार हमें पड़ेगी, गुनाह हमारे ऊपर आएगा, सब कुछ होगा। हमें चाहिए कि जबान तब खोलें जब खोलने की जरूरत हो, वरना बेजा फालतू हमें जबान खोलने की जरूरत ना हो। जब जब हम जबान खोले तो अल्लाह उसके रसूल की बातों के लिए खोले, जब जबान खोले बुजुर्गान दीन के वाक़यात के लिए खोले, जब जबान खोले तो रसूल कायनात पर दरूद के लिए खोले, तो इंशाअल्लाह हमारी नमाजें भी हमको वहां पहुंचा देंगी जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जहां हमको बताया गया है। जबान साफ रहेगी तो सब कुछ साफ है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और हमारे भाइयों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसी जबान से के जरिए हमको जन्नत तक रास्ता पहुंचने की हमें तौफीक सही अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।